every human being is in search of truth, knowingly or unknowingly, because truth alone will satisfy a person permanently. So my life also, my reading life also started at the age of 8 when I read My Permanence with Truth by Mahatma Gandhi. At the age of 10, I was inspired by Shantiniketan vision of Rabindranath Tagore. I was imagining myself, visualizing myself sitting under those trees and learning all the things, that beauties of life. In the age of 15, I was reading 2 volumes of Indian philosophy by Pandit Radhakrishnan. By 17, 18, I was reading Shakespeare, Chaucer, Milton, Spencer, Tolstoy, Dostoevsky, and all these people. Then I started reading everything: geography, philosophy, history. I used to go to libraries and sit there from morning to evening, read every book in the library. What I like about myself is my being voracious about books. I want the company of books. I want the company of extraordinary people. And I could meet all the extraordinary people only in the books, not in my relations, not in my friends group. But I was fascinated by great masters, great geniuses who wrote these great books: Plato's Republic, Plato's Dialogues. Then I would read all the books of Vivekananda, Ramakrishna Paramahansa, all the Upanishads, all the Tibetan Book of the Dead, Egyptian Book of the Dead, all the Sufi saints, all the Jewish saints, all the Christian saints, St. Francis of Assisi. So I am fascinated with great minds. Not that I am not fascinated with ordinary minds. I like to interact with ordinary minds. Every poor watchman, every poor rickshaw puller, there is native wisdom with everybody, with ordinary people, but there is great wisdom with great people. Native wisdom from every ordinary person and great wisdom from every great master. If I used to go in a train, somebody would sit by my side. I would like to know what you are. Who are you? Please tell me, enlighten me. Why are you going to Delhi? What work you have got? I was interested in every ordinary man's life and every great man's life. Every great man through their books and every ordinary man through conversation. So that's how I was eager for truth from every side. It's a lifetime of eagerness for truth, collecting the truth. And out of this huge collection of my truth, something has to come out. And what has come out is the Pyramid Spiritual Society movement. எல்லாருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு 3rd டேல இருக்கோம். நேற்று நம்ம மெடிடேஷனை என்னன்றதை பார்த்ததுக்கப்புறம் ஹார்ட் எலிவேஷன் ப்ராசஸை பற்றி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம். ஹார்ட் எலிவேஷன், ஹார்ட் ரேட் வேரியபிலிட்டி பற்றி நம்ம பார்த்தோம். எப்படி அது நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபீலிங்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி உங்களோட ஹார்ட் பீட் சேஞ்ச் ஆகுன்றதை பற்றி பார்த்தோம். இன்னைக்கு 2 விஷயத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எல்லோருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஒரு விஷயம் நம்ம புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நியூ இயர் தான் வேணும் அவசியம் கிடையாது. நம்ம எப்போவுமே அந்த ஒரு கணம், அந்த மொமெண்ட் நம்ம சேஞ்ச் ஆகும்னு நினைக்கும் போதே அது நமக்கு நியூ இயர் தான். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்குற ஒரு பத்ரிஜி, பிரம்மரிஷி பத்ரிஜி இவ்வளோ அற்புதமாக சொல்லியிருந்தாரு. புக்ஸ் ரீட் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண என்ன நடக்கும்னா, ஒரு சைடில் நமக்கு அதை சம்மந்தப்பட்ட நம்மளே பற்றி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு வர ஆரம்பிக்கும். நான் ஏன் இப்படி யோசிக்கிறேன், இந்த டைமில் நம்ம இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது. நம்ம நம்ம நம்மளை பற்றி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் நமக்கு ஒன்று இருக்கும். என்னை பற்றி நான் சொல்லணும்னா, நான் ரொம்ப பாசிட்டிவான பர்சன். ரத்னவேல் ரொம்ப ரொம்ப பாசிட்டிவ். நான் மற்றவங்க சொல்லுவேன், என்னோட ஒய்ஃப் கிட்ட, நீங்கள் பாசிட்டிவ் யோசிக்கணும். பட் மெடிடேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தான் தெரியுது நான் இவ்வளோ நெகட்டிவான பர்சன் அப்படின்ட்டு. ஸோ
நம்மளோட சிந்தனைகள், நம்மளோட தாட்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து சொல்லும். ஓகே, நீங்க வந்து நீங்க கண்ணாடி முன்னாடி போய் நிக்கிறீங்க, ஒரு மிரர் முன்னாடி. மிரர்ல வந்து நீங்க பார்த்த உடனே என்ன சொல்லுது அந்த மிரர் வந்து, ஓகே, நீங்க வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பிளாக் ஸ்பாட் இருக்கு, இந்த ஸ்பாட் இருக்கு, இல்ல ஒயிட் ஸ்பாட் இருக்கு அப்படின்றது ஏதோ ஒரு நம்மளை பத்தி ஒரு ரெஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தெரியுது இந்த மிரர்ல. நீங்க மிரரை போய் குறை சொல்லக்கூடாது. பட் அதை பார்த்த உடனே நீங்க என்ன பண்றீங்க? இப்ப உங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே, அந்த மிரர் மாதிரி உங்களுக்கு உள்ள வந்து ஓகே, இந்த மாதிரி தான் உங்களோட தாட்ஸ் இருக்குது, இந்த மாதிரி தான் உங்களோட உணர்வுகள் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு அந்த அவேர்னஸ் வர ஆரம்பிக்கும். எல்லாருக்குமே அந்த அவேர்னஸ் இருக்குது. இந்த டிகிரி ஆஃப் அந்த விழிப்புணர்வும் சொல்லக்கூடிய அந்த அவேர்னஸ் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்கு. மெடிடேஷன் பண்ணுறாங்க, பண்ணலை, அவசியமே கிடையாது. பட் எவ்வளோ டிகிரி, சில பேர் மெடிடேஷன் பண்ண மாட்டாங்க, ஆனால் அவங்களோட அவேர்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருக்கும். ஸோ மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண வந்து உங்களோட டிகிரி ஆஃப் அவேர்னஸ், அந்த எவ்வளோ விழிப்புணர்வு இருக்குங்கன்றது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ உங்களை பற்றியே வந்து தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ நீங்கள் வந்து ஓகே, நான் இதை மாற்றிக்கணும், நான் என்ன பண்ணுறது? ஓகே, முன்னாடி வந்து அவங்க தான் பிரச்சனை, இவங்க தான் பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்ப்போம். என்னோட ஸ்டேட் ஆஃப் நான் இருக்கிற என்னோட நிலைக்கு வந்து அவங்க தான் காரணம், அவங்க அப்படி பண்ணதுனால தான் நான் இந்த மாதிரி இருக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிப்போம். மெடிடேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா, ஓகே, நான் ஏன் இந்த மாதிரி, நான் எதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை அட்ராக்ட் பண்ண அப்படி நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்க ஆரம்பிப்பீங்க. ஸோ இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் சில பதில்கள் வந்து வரும்போது நிச்சயமாக நம்ம வந்து நிறைய படிக்க ஆரம்பிக்கணும். பத்ரிஜி இவ்வளோ சொன்னார் பார்த்தீங்களா? ஸோ புக்கு படிங்க அப்படின்றது வந்து, புக்குன்றது வந்து ரொம்ப 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 நம்ம வந்து இங்கே சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஒரு எவ்வளோ புக்ஸ் வந்து நிறைய புக்ஸ் இருக்குது. அதுவும் ரைட் புக்ஸ்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ரைட்டான புக்கு நம்ம படிக்கணும். எப்படி இன்டர்நெட்டுன்றது வந்து ஒரு கடல் மாதிரி இருக்கோ, நமக்கு தேவையான விஷயம் கரெக்டானதை கரெக்டாக நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அதே மாதிரி தான் புக்ஸும், கரெக்டான புக்ஸை நம்ம சூஸ் பண்ணி படிக்கணும். ஏன்னா நம்மளோட லைஃப்பை வந்து டைமை வந்து போயிட்டு தேவையில்லாத ஒரு புக்ஸில் போய் வேஸ்ட் பண்ணியிருக்க கூடாது. ஸோ ஒரு புக்ஸ் படிக்கும்போது அந்த புக்ஸோடு நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுவீங்க. ஒருத்தரோட மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத். மகாத்மா காந்தி வந்து பார்க்கும்போது நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் என்னென்னா, ஏதோ இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டேவுக்கும் இல்லை இதுக்கும் ஃப்ரீடம் டைம் அந்த இதுக்கு மட்டும்தான், அந்த ரிப்பப்ளிக் டேக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து அவரை பார்த்தேன். பட் அவரை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒரு ஒரு இன்டர்னலாக ஒரு அபிப்பிராயம் கூட கிடையாது. பட் அந்த புக்கை படிக்கும்போது, ச்சே, இப்படி ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்தாரா, இப்படி இருக்கிறாரா, பொய் சொல்லலாம் இல்லையா, எவ்வளவு சூழ்நிலை வந்தா அப்படின்ற ஒரு நம்மளோட அவரை பற்றியான ஒரு வாழ்க்கை ஒரு இதெல்லாம் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும். அவ்வளோ பெரிய ஒரு நாட்டில் ஒரு இவ்வளோ விஷயங்கள், ஒரு டெசிஷன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னும் போது ஸ்டில் மெடிடேஷன் பண்ணுறாரு. சைலன்ஸ் வந்து கடைபிடிக்கிறாரு. வாரத்தில் ஒரு நாள் முக்கியமான டெசிஷன்ஸை வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு லெட்டரில் எழுதி கொடுப்பாங்க. இது மாதிரி இது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும், திருப்பி அதுக்கு பதில் எழுதுவார். அது மட்டும்தான் தவிர அவர் வந்து சைலண்ட்டாக வந்து இருப்பார். ஒரு முறை வந்து அவரோட பிஏ வந்து கேட்குறாங்க, இன்னைக்கு சார், இன்னைக்கு வந்து நிறைய புக்ஸ், இன்னைக்கு நிறைய வேலை இருக்குது, நீங்கள் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுற டைமை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிக்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த வேலையில் முடிச்சிடலாம், இந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. மகாத்மா காந்தி சொல்கிறார், ஓ, இன்னைக்கு நிறைய வேலை இருக்குதா, அப்போ நான் இன்னைக்கு 2 மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா மெடிடேஷன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றார். ஸோ இதுதான் வந்து மெடிடேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ். இந்த புக்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து அந்த, நீங்கள் உதாரணத்துக்கு வந்து த கன்வர்சேஷன் வித் காட், நீல் டொனால்ட் வால்ஷ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து புக் எழுதியிருக்காரு. அந்த மனுஷன் வந்து எப்படின்னா, வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை, என்ன பண்ணுறது, அவர் வந்து ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்குவார், ஒரு லெட்டர், ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு எழுதுவார் ஃபுல்லாக, எனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது, நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. யாருக்கு எழுதுவார்? டைரெக்டாக பக்கத்து வீட்லையோ இல்லை யாரோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ. நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து, இல்லை நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு யாரோ பதில் சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எழுதுவோம். அவர் டைரெக்டாக வந்து டு காட், கடவுளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் எழுதுறாரு. இப்படியே எழுதுகிற டைமில் ஒரு டைமில் வந்து அவருக்கு வந்து எழுதும்போதே அவருக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ இது எல்லாமே வந்து கம்பேர் பண்ணி அவருக்கு அவருக்குள்ள இந்த கேள்விகள் எல்லாமே வந்து பதில் கிடைக்க ஆரம்பிக்குது. அந்த அப்படியே ஒரு புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணுறது தான் கன்வர்சேஷன் வித் காட். ஸோ அந்த புக்கு வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த புக் படிக்கும்போது, புக்ஸ் ஆர் ஷார்ட்கட் டு என்லைட்டன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. புக்ஸ் ஆர் ஷார்ட்கட் டு என்லைட்டன்மெண்ட். என்லைட்டன்மெண்ட்ன்றது வந்து ஏதோ பெரிய வார்த்தை, ஏதோ ஞானிகள், யோகிகள், ரிஷிகள் அவங்களுக்கு தான் அப்படிலாம் கிடையாது. என்லைட்டன்மெண்ட்ன்றது வந்து ஒரு விஷயத்தை பற்றி ஒரு தெளிவு கிடைக்க ஆரம்பிக்குது நமக்கு. ஓகே, இது வரைக்கும் எனக்கு ஏன் நடக்குது, எப்படி நடக்குது, எதனால் இந்த பிரச்சனை எனக்கு வந்ததுன்னு தெரியல, அந்த விஷயத்தை பற்றியான புரிதல் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அந்த மொமெண்ட் நீங்கள் அந்த சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தில் நீங்கள் என்லைட்டன் ஆகிறீங்க.
என்லைட்டன், ஐ எம் என்லைட்டன் ஃப்ரம் தட் பர்டிகுலர் திங். ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு தெரியல இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு. இந்த விஷயம் ஏன் நடக்குது, இது ஏன் இப்படி பண்ணுறது, இது எப்படி நான் இதை ஃபேஸ் பண்ணுறது, என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ். நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்து இருக்குது முன்னாடி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருக்கிறீங்க, ஒரு கண்ணோட்டத்துக்குள்ளே இருக்கிறீங்க உங்களுக்குள்ள. ஓ இப்படி தான் நடக்குதா, இப்படி தான் போகுதா. நான் முன்னாடி என்ன சொல்கிறேன், நான் ரொம்ப ரொம்ப அன்லக்கியான பர்சன், எனக்கு எப்பவுமே இப்படி தான் நடக்குது, என் வாழ்க்கையே ரொம்ப இது இப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ணோட்டத்தில் இருக்குது வாழறீங்க. பிரச்சனைகள் இருக்குது. ஒரு சில புக்ஸ் படிக்கிறீங்க, படிக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிறீங்க, ரைட் புக்ஸ் படிக்கும்போது அன்லக்கின்றது வந்து எந்த ஒரு டிக்ஷனரியுமே கிடையாது. உதாரணத்துக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ன்றது வந்து நம்மளோட குடும்பமாக இருக்கட்டும், வேலை செய்யும் பணி செய்யும் இடமாக இருக்கட்டும், எல்லா இடத்துலையுமே ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் சேலஞ்சஸ் இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ஓகே எனக்கு இவரை கண்டால் எனக்கு பிரச்சனை, என்னோட ஒய்ஃப் பிரச்சனை, என்னோட ஹஸ்பண்ட் பிரச்சனை, எனக்கு இவங்க பிரச்சனை, என் கூட ஒர்க் பண்ணுற அவரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். இந்த கன்வர்சேஷன் வித் காட் அந்த புக்கில் வந்து சொல்கிறாங்க, ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அந்த இந்த மாதிரி சூழ்நிலையை, அந்த அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் யூ, நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் தேர் ஃபார் enriching our life, learning from others, each other, and relationships are for growth அப்படின்றார். நம்மளோட வாழ்க்கையோட வளர்ச்சிக்கு தான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அப்படின்றாங்க. நம்ம என்ன சொல்றோம், நான் சரியா என்னால் இருக்க முடியல, என்னோட வாழ்க்கை இது பண்ண முடியல, எனக்கு இதனால தான் பிரச்சனைன்றோம். ஸோ நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறுது. ஓகே இவர் ஏன் இப்படி சொல்றாரு, ஓகே அதை பற்றி படிக்கிறோம். அப்போ நம்ம புக்கு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் கண்ணோட்டம் மாற்றம் பெறுது. ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்குது, அதை பற்றி மாற்றம் இருக்குதா, ஓகே நம்ம அப்படி வேணா ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே. அவங்களோட லைஃப்பில் ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் கிரேட் பீப்புள் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் படிக்கும்போது, ஓகே அவங்க வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் தானே வந்திருக்குது, அதை எப்படி அவங்க ஹேண்டில் பண்ணாங்க, ஓகே நம்மளும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்போமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளோட நம்மளோட புதுசாக நம்ம வாழ்க்கையை பார்க்க ஆரம்பிப்போம், ட்ரை பண்ண ஆரம்பிப்போம். ஓகே ஒர்க் ஆகுது, ஓகே என்ன ஃபாலோ பண்ணுவோம். அப்போ முன்னாடி இருந்த ஏ பாயிண்ட்லேருந்து பி பாயிண்ட்டுக்கு நீங்கள் போகிறீங்க. ஸோ புக்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ரைட் புக்ஸ் படிக்கணும். என்ன மாதிரி ரைட் புக்ஸ், நம்ம கற்றது கையளவு, கல்லாதது உலகளவு. ஸோ நிறைய படிக்கணும், நிறைய புக்ஸ் படிக்க 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 நம்மளுடைய நம்மளுடைய நம்மளோட மைண்ட் செட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். நீங்களே பாருங்க, உங்களோட டெக்னாலஜி, நீங்கள் இருக்கிற ஒரு 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 கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ இல்லை பயாலஜியோ இல்லை எந்த ஒரு ஸ்பேஸாக இருந்தாலும் பார்த்துங்க, நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ படித்த ஒரு விஷயங்களும் இப்போ இருக்கிற விஷயங்களும் கம்ப்ளீட்டாக வேறு இருக்கும். புதுசு புதுசாக வந்துட்டே இருக்குது. அப்போ நீங்கள் புதுசு புதுசாக படிச்சுட்டே இருக்கணும். ஸோ நம்மளோட வாழ்க்கையில் இருக்கிற சேலஞ்சஸ் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் நிறைய தேடி தேடி படிக்க ஆரம்பிக்கணும். நான் நேற்றே சொன்ன மாதிரி நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி, மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி போகும். அப்போ நிறைய புக்ஸ் படிக்க ஆரம்பிப்பீங்க. அண்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நீங்கள் வந்து எப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு புக்குக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நம்ம காசு கொடுத்து நம்ம வாங்குறோமோ, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அந்த புக்கை நம்ம எப்படியுமே படிச்சிருவோம். மேபி இன்னைக்கு நம்ம படிக்க முடியல. அதனால என்னன்னா, எப்பப்பெல்லாம் எனக்கு வந்து நான் ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணுறேனோ இல்லைனா யாரோ சொல்கிறாங்களோ அந்த புக்ஸு, உடனே நான் எழுதி வச்சிருவேன். ஓகே இந்த புக்ஸை வந்து நம்ம வாங்கிடணுன்ற நெக்ஸ்ட் டே வாங்கிடுவேன் நான். ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் வந்து டாக்டர் எம்எஸ் உதயமூர்த்தி சாரோட புக்ஸ் நீங்கள் யாராவது பார்த்துருப்பீங்க. அவரோட புக்ஸ் எண்ணங்கள்ன்ற ஒரு புக்கு படித்தேன், ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது. இன்னொரு செஷன் ஒன்று நான் யூடியூப்பில் பார்த்தேன், நல்லா இருந்தது. உடனே நான் என்ன பண்ணேன், அடுத்த ஒருத்தருக்கு அடித்து அடுத்த 14 புக்ஸ் நான் போய் வாங்கிட்டேன் நான். ஸோ நான் இது எதனால் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நமக்கு அந்த புக்ஸ் வந்து இன்னொரு உதாரணம், பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப் அப்படின்ற ஒரு புக். பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப்னா ஒரு நுண்ணறிவு சம்பந்த ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் எப்படி வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து எப்படி ஒரு செல்லோட பயாலஜி பயாலஜி சம்மந்தப்பட்டவங்க யாராக இருந்தீங்கன்னா பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப்ன்ற புக்கை டெஃபினட்டாக வாங்கி படிங்க ப்ரூ. அந்த புக்ஸ் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எப்படி பயாலஜியை வந்து எப்படி கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாரு. நீங்கள் எண்ணங்கள் மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட செல் எப்படி வந்து மாற்றம் பெறுது, அந்த செல்லோட மெம்பரேன் வந்து எப்படி பிரேக் ஆகுது அப்படின்றத வந்து அழகாக சொல்லியிருப்பாங்க ஆராய்ச்சி பூர்வமாக. ஸோ இந்த புக்கை நான் வாங்கிட்டேன், பட் நான் படிக்கல. கிட்டத்தட்ட 1 இயர் 1.5 இயர்ஸ் மேலே என்கிட்ட இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வந்து புக் கிளப்ல இருந்து சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் எடுக்கணும், நீங்கள் படிங்க அப்படின்னாங்க, இந்த புக் எடுக்கணும். ஓகே நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ஸோ அதனால் எப்படியா நீங்கள் எப்போ நீங்கள் புக்கு வாங்குறீங்களோ அதை எப்படியாவது நிச்சயம் படிச்சே தீருவீங்க. நான் 200 or 500% கேரண்டி.
தியானம் வரதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட அனுபவம் வந்து புக்கு படிக்கிறவங்களாம் பைத்தியக்காரங்க. புக்கெல்லாம் படிச்சு அதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி 45 நிமிஷம் மெடிடேஷன் பண்றோம். இதுல வேற புக்கு படிக்கிறதுக்கு வேற டைம் ஒதுக்கணும். இப்படி தான் சொன்ன ஆள் நான். மெடிடேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 3 மாசம் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்க புக்கு படிங்க அப்படின்னாங்க. சரி ஓகே. நம்ம வந்து புக்கும் படிக்க ஆரம்பிப்போம். ஃபர்ஸ்ட் புக் யூ ஆர் த பிளஸிபோ. எல்லாம் என்ன சொன்னாங்க? புக்கு நீங்க மெடிடேஷன் வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு புக்கை வந்து 2 வாரத்துல முடிச்சிருவீங்க அப்படின்னாங்க. கிட்டத்தட்ட நான் 2 மாசமா படிக்கிறேன் அந்த புக்கை. ஓகே. நான் என்னோட ஸ்பீட் அப்படிதான். சரி ஓகே படிப்போம். அது போக போக மாறும். மாற்றம் பெறும். சில புக்ஸை வந்து நான் ரொம்ப ஷார்ட் புக்ஸ் ஒரு 200 பேஜஸ் புக்ஸை வந்து 2 நாள்ல படிச்சது இருக்கு. ஒரு நாள்ல படிச்சு முடிச்சது இருக்கு. ஸோ 3 டேஸ் படிச்சதும் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே இருக்கு. லதா மேடம் வந்து ஒரு செஷன்ல வந்து போன செஷன்ல வந்து பிரெயின் வேஸோட புக்கை வந்து பத்தி அவங்களோட அனுபவத்தை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு. அந்த செஷன்ல சொல்லியிருந்தாங்க. உடனே அந்த புக்கு எங்கிட்ட இருந்து தானே நான் படிக்கல. எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆன உடனே அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்த்துட்டு ஓகே போயிட்டு உடனே படிக்கணும். 3 டேஸ்ல அந்த புக்ஸ் படிச்சு முடிச்சேன். இதெல்லாமே பாசிபிள். ஸோ யுவர் த பிளஸிபோன்னு அந்த புக்கை படிக்கும்போது நான் வந்து எனக்கே வந்து ஓ இப்படிலாம் இருக்கா இந்த மாதிரி வந்து அவர் சயின்டிஃபிக்கலாக வந்து உங்களோட மெடிடேஷன் பண்ணீங்கன்னா எப்படி பிரெயின் வந்து மாற்றம் அடையுது நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி இது எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பார். ஒருத்தவங்களோட பர்சனாலிட்டி இவரோட கேரக்டர் இப்படி தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். எப்படி உருவாகுதுன்னா ஒரு சிந்தனை அவங்களோட குறிப்பிட்ட ஒரு சில சிந்தனைகளும் உணர்வுகளும் திருப்பி 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 அதை பற்றி ஒரு ஒரு நாள் நம்ம சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் இன்னைக்கு நாள் ரொம்ப மோசமான நாள். இன்னைக்கு நாள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஜாலியான நாள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் பொறுத்து. யாரோ உங்களை கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு நாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக போச்சுங்க ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்ற எப்படி அந்த நாளோட உங்களோட ஸ்டேட் உங்களோட மைண்ட் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்ததுன்னு அர்த்தம். அந்த மைண்ட் ஸ்டேட்னா என்ன அர்த்தம் உங்களோட எண்ணங்களும் உணர்வுகளும். இப்போ அதே ஸ்டேட் வந்து தொடர்ந்து அதே மாதிரி இருந்ததுன்னா உங்களுடைய ஆட்டிடியூட்னு சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய மனப்பான்மை மனோபாவம் எல்லாமே மாறும். இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட வந்து ஒரு ஒரு மாசமோ இல்லை 6 மாசமோ அப்படின்னு இருக்கும்போது உங்களோட கேரக்டர் வர ஆரம்பிக்கும் உங்களோட பர்சனாலிட்டி மாற ஆரம்பிக்கும். அப்போ உங்களோட அந்த பர்சனாலிட்டி ஓகே ரொம்ப பாசிட்டிவான பர்சனாலிட்டி எப்படி சொல்கிறோம் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எண்ணமும் ஒரு உணர்வும் தான். ஒரே விதமான எண்ணங்களும் பாசிட்டிவ் சார்ந்த ஒரு எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் உங்களுக்கு இருக்கும்போது அது தொடர்ந்து தொடர்ந்து இருக்கும்போது மந்த்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ் மாதங்களாகவும் வருஷங்களாகவும் ஆகும்போது அது வந்து உங்களுடைய பர்சனாலிட்டியாக மாறுது. அடிப்படையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே எண்ணமும் உணர்வுகளும் தான். ஸோ ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்குமே ஆற்றல் இருக்குது. நம்ம நினைக்கிறோம் நான் இங்கே உட்காந்துட்டு ஒரு காசிப் பண்ணலாம் சார் அது நடந்தது சார் அவர் அப்படி பண்ணார் இப்படி பண்ணார் அப்படின்னு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறோம். இன்னொருத்தர்கிட்ட பேசுகிறோம் ஆனால் அவர்கிட்ட நம்ம பேசல. நம்ம நினச்சிக்கிறோம் ஓகே நம்ம வந்து இவர்கிட்ட தானே பேசுகிறோம் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் நினைக்கும் போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக தாட் வந்து வெளில போயிடுது உங்கள்கிட்ட. நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க யோசிக்கல அப்படிலாம் கிடையாது. நீங்கள் அதாவது வந்து மற்றவங்ககிட்ட சொல்கிறீங்க இவங்ககிட்ட தான் சொல்கிறீங்க அப்படிலாம் கிடையாது. தாட் வெளில போகுது. தாட் வெளில போகுதுன்னா என்ன அர்த்தம் எனர்ஜி. ஒரு எஃப்எம் நம்ம கேட்குறோம். அந்த வேவ்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸ் இது எல்லாமே வருது நம்ம கண்ணால் பார்க்க முடியாது பட் ரேடியோ வேவ்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது. இந்த மூமெண்ட் அவங்க அங்கேருந்து ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேவ்ஸ் வந்து இங்கே வந்துடுது. நீங்கள் வந்து அங்கே ஜஸ்ட் ஆன் பண்ண உடனே உங்களோட ரிசீவ் பண்ணிடுறீங்க. அந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டியூன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரேடியோ வேவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இது விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களோட டீகோட் ஆகிட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வருது. சேம் திங் உங்களோட தாட்ஸ் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து நீங்கள் மொமெண்ட் அனுப்பும்போது அப்போ தான் டக்குன்னு சார் உங்களை தான் நினச்சேன் ஃபோன் பண்ணணும்னு நினச்சேன் நீங்கள் கரெக்டாக எனக்கு ஃபோன் பண்ணிட்டீங்க எப்படி சொல்கிறோம். அவர் ஆல்ரெடி நினச்சிருக்காரு இந்த மாதிரி அந்த தாட் வெளில போயிருக்கு. ஸோ த மொமெண்ட் அவங்க வந்து அவங்களும் இப்போ நான் ஒரு ஃபோன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் ஓகே இவர்கிட்ட பேசலாம் பேசலாம் ரச்சனை வேண்டாம் நான் இப்போ பேச வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் அந்த மெசேஜஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னா அவங்க ரெடியாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்குவாங்க. இப்படி தான் உங்களோட தாட் இதுதான் டெலிபதி அப்படின்றது. ஸோ புக்ஸுன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மாஸ்டர்ஸ். புக்ஸுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். படிச்சுட்டு இருக்கணும் நிறைய தொடர்ந்து நம்ம வந்து நிறைய நம்மளை வந்து படிக்க சில கேள்விகள் வந்து ஒரு மென்டர்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம். சில கேள்விகள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம். சில கேள்விகள் வந்து யார்கிட்டையும் கேட்கவே முடியாது. உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஆனால் அதுக்கான பதில் தேவைப்படும். பட் அதுக்கான பதில் எங்கே தேவைப்படும்னா நீங்கள் புக்கை படிக்கும்போது தேவைப்படும். ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த புக் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சரை சொல்லும். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க
நீங்கள் அந்த புக்கு எந்த புக்கை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க, 10 புக்கு நீங்கள் வாங்கலாம், ஆனால் எந்த புக்கை நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது கிடையாது. அந்த புக்கு உங்களை சூஸ் பண்ணும் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரெடினஸ். ஸோ நம்ம லிஸ்ட் ஆஃப் ஒரு 21-25 புக்ஸ் நம்ம வந்து அனுப்புவோம், லிஸ்ட்டு அனுப்புகிறோம், ஷேர் பண்ணுவோம் இன்றைக்கான விஸ்டம் நோட்டில். நீங்கள் அந்த புக்ஸை வாங்கிடுங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 புக் இன்றைக்கான நியூ இயரில் ஆர்டர் பண்ணிடுங்க, யோசிக்காதீங்க. நம்ம யூஸ்வலாக வந்து ஃப்ரீ பிடிஎஃப் கிடைக்குதா ஏதாவது அப்படின்னு ஆன்லைனில் அதை வச்சு படிப்போம் அப்படின்னு. அப்படி தான் நானும் இருந்தால் ஃப்ரீயாக பிடிஎஃப் இருக்கா நம்ம வந்து. பட் ஃபிசிக்கல் புக்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுங்க. எனக்கு வந்து ஃபிசிக்கல் புக், சில பேருக்கு ஆடியோ புக்ஸ் கேட்டால் பிடிக்கும். ஜஸ்ட் யூடியூப்ல ஆடியோ புக்ஸ் போட்டு கேட்டுன்னா பிடிக்கும். ஓகே, இப்படி உங்களுக்கு சௌகரியமாக பண்ணுங்க. ஆனால் முடிஞ்ச அளவு வந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே புக்ஸ் வாங்குறீங்களா, நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குங்க. ஏன்னா ஒரு ஆத்தர் அவங்களோட மொத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து, ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து ஒரு ஒரு புக்கில் போட்டிருக்காரு. அதில் நிறைய எஃபோர்ட் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஒரு 200 300 இல்லை 500 நம்ம கொடுத்து அந்த ஒரு அவரோட அனுபவத்தை நம்ம வாங்குறோம். ஸோ இன்னும் நான் ஒரு யூடியூப்ல நான் பார்த்த ஒரு என்னன்னா, புத்தகங்களுக்கு நீங்கள் வந்து விலை கொடுத்து வாங்குறீங்க அப்படின்னா, அந்த புத்தகங்களோட எழுத்துக்கள் பிரிண்ட்டுக்கும் அந்த பேப்பருக்கு தான் நம்ம கொடுக்குறோம். ரியலாக அந்த புக்கை நம்ம வாங்கலைன்னு அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு இடத்துல கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப அற்புதமான ஒரு உண்மை. நம்ம புக்ஸை படிக்க 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 ஒரே அந்த புக்கை நம்மளுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் மாறும், நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ் மாறும், நம்ம கேள்விக்கான பதில் கிடைக்கும். ஸோ புக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். 3 திங்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மெடிடேஷனில். மெடிடேஷன் பண்ணணும், புக்ஸ் படிக்கணும், உங்களுடைய அனுபவங்களை ஷேர் பண்ணணும், சத்சங்கம் பண்ணணும், மற்றவங்களோட அனுபவங்களை கேட்கணும். மற்றவங்களோட அனுபவங்களை கேட்கும்போது நமக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கிடைக்கும். ப்ளஸ் நமக்கு அவங்களோட அவங்களோட அனுபவங்கள் வந்து நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக என்ஃபோர்ஸ் ஆகும் நம்மளோட தாட் ப்ராசஸ். ப்ளஸ் அவங்களோட அனுபவங்கள் வந்து ஓகே, இது ஒன்றும் என்னோட அனுபவங்கள் வந்து நான் ஏதோ புதுசாக இருக்குன்னு நினச்சேன் அப்படிலாம் கிடையாது, எல்லாருக்கும் இது காமன் பொதுவான அனுபவம், நான் மட்டும் ஸ்பெஷல் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட் வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு மெடிடேஷனுக்கு போகலாம். ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. நம்ம யாராவது புதுசாக இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம பண்ணுற தியானம் வந்து ஆனாபானசதி தியானம். நம்ம பண்ணுறது ஆனாபானசதி தியானம், பிரெத் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னாங்க. ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. மெயின்வைல் தண்ணி குடிக்கணும்னா குடிச்சிக்கங்க. கம்ஃபர்டபுளான ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்குங்க. ஸ்டே அவே ஃப்ரம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ். இந்த டைம் உங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற டைம், வேற யாருக்கும் கிடையாது. த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் இன் திஸ் வேர்ல்டு இஸ் நீங்கள் தான். ஓகே, இதுதான் போஸ்டர். உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் கண்களை மூடிட்டு கையை கோத்துட்டு உங்கள் மடி மேலே வச்சுக்கோங்க. காலை குறுக்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். உங்களுடைய மூச்சை இயல்பான இயற்கையான மூச்சை அப்சர்வ் பண்ணணும், அவ்வளோதான். வேற ஒன்றுமே கிடையாது. மெடிடேஷன் தானாகவே நடக்க ஆரம்பிக்கும். உங்கள் மைண்டை எம்டி பண்ணணும். நம்மளோட கோல் என்னன்னா, நம்ம மைண்டை எம்டி பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்? ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நடக்க ஆரம்பிக்கும். மூச்சை கவனிக்க கவனிக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அது விஷயங்கள் நடக்க ஆரம்பிக்கும். மைண்ட் எம்டி ஆகிடும். ஸோ நம்ம வீட்டுக்கு யாரோ வராங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி பண்ணுறோம்? கதவு திறந்து யார் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அலோவ் பண்ணுறோம். ஒரு 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 செக்யூரிட்டியோ ஒரு வாட்ச்மேன் எப்படி பண்ணுறாரு? கேட்டுக்கிட்ட இருந்து யாரோ வராங்களா, இவங்க ஓகே, இவங்களாம் தெரிஞ்சவங்க, ஓகே உள்ள அலோவ் பண்ணலாம், இல்லை வேண்டாம். அந்த மாதிரி உங்களோட மூக்கு கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி மாதிரி இருந்துட்டு, தாட்ஸ் எப்போ வருதோ உங்களை கேட்காம எந்த ஒரு தாட்ஸும் உள்ளே வரக்கூடாது. ஸோ தாட்ஸ் வருதா, உடனே வந்து மூச்சை வந்து உங்களோட கவனத்தை வந்து மூச்சு கொண்டு வாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேட் கீப்பர் மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் இருக்கணும் மெடிடேஷன்.
மெடிடேஷனை வந்து கவனிக்க நீங்கள் மெடிடேஷன் மூச்சை கவனிக்க ஆட்டோமேட்டிக்காகவே மைண்டு எம்டி ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஹார்ட் எலிவேஷன் ப்ராசஸ் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். அதை வந்து நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் சொல்லுவேன். இதே போஸ்டர் தான். கையை மட்டும் நீங்கள் உங்களோட இதயத்தின் மீது உங்களோட நெஞ்சின் மேலே வச்சுட்டு செஸ்ட் மேலே ஜஸ்ட் ரிலாக்ஸாக 2-3 பிரெத் இழுத்து இப்படி விடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட வாழ்க்கையில் நடந்த பாசிட்டிவான விஷயங்களை கொண்டு வந்து மனசை வந்து அதிலேயே கொண்டு போவீங்க ஒரு 5 மினிட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த தியானத்துக்கு போவீங்க. கடைசியாக எக்காரணத்தை கொண்டும் உங்களோட கண்ணை திறக்கக்கூடாது, கையை கோத்துக்கிறத ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது. கம் வாட் மீ, இந்த மைண்ட் செட்டோட போங்க. என்ன நடந்தாலும் சரிதான், இந்த மெடிடேஷன் நான் பண்ணியே தீருவேன் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கங்க. என்ன நடந்தாலும் சரிதான், கம் வாட் மீ, இந்த உலகமே இடிஞ்சு விழுந்தாலும் சரிதான், நான் வந்து என்னோட தியானத்தை முடிப்பேன் அப்படின்ற ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துட்டு நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மெடிடேஷன் போகலாம். அன்பு நண்பர்களே, ஆசான்களே, நாம் கண்களை மூடிக்கொண்டு உங்கள் கைகளை உங்கள் இதயத்தின் மீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சீரான ஆழமான மூச்சை இழுத்து விடுங்கள். இன்னும் சற்று ஆழமாக சீரான மூச்சை இழுத்து விடுங்கள். இப்பொழுது உங்கள் இதயத் துடிப்பை உணருங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த அந்த மகிழ்ச்சியான அந்த நிகழ்ச்சியை, அந்த தருணத்தை நினைவு கூறுங்கள். உங்கள் இதயத்தினுள் உயர்ந்த உணர்வுகளால் ஆன அன்பு, அமைதி, மற்றவர்கள் பாராட்டிய உணர்வு போன்ற மகிழ்ச்சியான அந்த உணர்வுகளை உருவாக்குங்கள். உங்கள் மனதை அதிலே செலுத்துங்கள். இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளுடன் நம்மை இணைப்பது இந்த இதயம்தான். மகிழ்ச்சியான அந்த உணர்வை, அந்த தருணத்தை மறுபடியும் கொண்டு வாருங்கள். அதிலே உங்களை செலுத்துங்கள். இந்த உணர்வு, இந்த இன்ப உணர்வு உங்களை மகிழ்ச்சியான மனநிலைக்கு இட்டு செல்கிறது. இந்த உலகம் எப்பொழுதும் அன்பாலும் கருணையினாலும் விரிவடைகிறது. மகிழ்ச்சியால் நிரப்புங்கள்.
இந்த மகிழ்ச்சியான இந்த ஆற்றலை இந்த உலகத்திற்கு பிரதிபலியுங்கள். இந்த ஆற்றல் இந்த உலகத்திற்கு எங்கு தேவைப்படுகிறதோ அங்கு அனுப்புங்கள். அன்பு நண்பர்களே, ஆசான்களே, நாம் இப்பொழுது சுவாச விழிப்புணர்வு தியானத்திற்கு செல்வோம். கண்களை மூடிக்கொண்டு கைகளை ஒன்றோடு ஒன்று கோர்த்து கொண்டு உங்கள் மடி மீது வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் இயல்பான இயற்கையான உங்கள் மூச்சை கவனியுங்கள். மூச்சை இழுத்து விட வேண்டாம். இயல்பான மூச்சை கவனியுங்கள். எல்லையற்ற இந்த பிரபஞ்சத்துடன் இணைவதற்கு தியானம்தான் ஒரு சிறந்த வழி. மூச்சை மட்டும் கவனியுங்கள்.
உங்கள் மூச்சுதான் உங்கள் குரு. மூச்சை மட்டும் கவனியுங்கள். வேறு எந்த சிந்தனைக்கும் இடமில்லை. இப்பொழுதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கிறீர்கள் என்று சிந்தனையில் ஆழ்கின்றீர்களோ, அப்பொழுதெல்லாம் உங்கள் கவனத்தை மூச்சின் மீது கொண்டு வாருங்கள்.
எல்லையற்ற இந்த பிரபஞ்ச ஆற்றலுடன் இரண்டர கலப்பதற்கு இந்த தியானம் உதவி செய்யும். நமது மூச்சை கவனிக்க கவனிக்க மனம் வெற்றிடமாக மாறத் தொடங்கும். உங்கள் எண்ணம் எங்கு செல்கின்றதோ அங்கு ஆற்றல் செல்கிறது. எப்பொழுதெல்லாம் யோசிக்கிறீர்கள் என்று தெரிகிறதோ உங்கள் கவனத்தை மூச்சின் மீது கொண்டு வாருங்கள்.
அன்பு நண்பர்களே, ஆசான்களே, நாம் இப்பொழுது நன்றி தெரிவிக்கும் தருணத்திற்கு வந்துள்ளோம். இந்த அழகிய பிரபஞ்சத்தோடு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்க மூல காரணமாக விளங்கிய உங்கள் தாய் தந்தைக்கு நன்றியை கூறுங்கள். மகிழ்ச்சியான உங்கள் நன்றியை மனப்பூர்வமாக செலுத்துங்கள். உங்கள் அறிவை மேம்பட பெரிதும் உதவிய உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த உங்கள் ஆசிரியர்களுக்கு நன்றியை கூறுங்கள். உங்கள் வாழ்வை மேம்பட பெரிதும் உதவியுள்ளார்கள். உங்கள் வாழ்க்கையின் பிரதிபலிப்பாக விளங்கும் உங்கள் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் நன்றியை கூறுங்கள். உங்கள் நண்பர்கள், உங்களோடு பணிபுரிவோர், உங்களுக்கு புதிதாக கற்றுக் கொடுக்கும் வாழ்க்கையில் அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் நன்றியை கூறுங்கள். உங்கள் வாழ்க்கையில் உதவிய நெஞ்சங்களுக்கு மனப்பூர்வமாக நன்றியை கூறுங்கள். நம் வாழ்க்கையை எளிதாக வாழ உதவி செய்யும் அனைத்து பொருள்களுக்கும் நன்றியை கூறுங்கள். இந்த பிரபஞ்சத்தில் நம்மோடு இணக்கமாக வாழும் மரம், செடி, கொடிகள், விலங்குகள், மீன்கள், பறவைகள் அனைத்திற்கும் நன்றியை கூறுங்கள். இந்த பிரபஞ்சத்தை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை மென்மேலும் அழகு சேர்க்கின்றன. உங்களுக்கு நீங்களே நன்றி கூறிக்கொள்ளுங்கள். உங்கள் வாழ்வை மேம்படுத்த இந்த தியானம் மேற்கொண்டதற்கு மனப்பூர்வமான நன்றியை உங்களுக்கு நீங்கள் செலுத்திக் கொள்ளுங்கள். இந்த தியானம் எப்படி இருந்தது, எங்கு சென்றீர்கள், என்ன அனுபவம் வைத்தது என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், ஒவ்வொரு தியானமும் நல்ல தியானம்தான். நம்மையும் அறியாமல் அந்த கண நேரம் அந்த வெற்றிடத்திற்கு செல்கிறோம். உங்கள் கைகளை எடுத்து உங்கள் கண்கள் மேல் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். 5 வினாடிகள். 5, 4, 3, 2, 1, 0. மெதுவாக கண்களை திறந்து கொண்டு புன்சிரிப்போடு இந்த உலகத்திற்கு வாருங்கள். இந்த நாள் இனிதாக அமைய வாழ்த்துக்கள். எல்லாருக்கும் ஒரு அற்புதமான தியானம் அமைஞ்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன்.
நம்ம இன்னைக்கு தியானத்துக்கு முன்னாடி புத்தகங்கள் புத்தகங்களோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி பார்த்தோம். புக் ரீடிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ எப்படி மெடிடேஷன் பண்ணால் ஹெல்த் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து நம்ம கொஞ்சம் சயின்டிஃபிக்கலாக அறிவியல் பூர்வமாக நம்ம பார்க்கலாம். நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ், அதாவது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம், ஒரு நாளைக்கு சராசரியாக ஒருத்தவங்களுக்கு 50,000 60,000 எண்ணங்கள் வருது. அதுலேயுமே வந்து 85% எண்ணங்கள் வந்து நெகட்டிவான எண்ணங்கள். அதில் 90% எண்ணங்கள் வந்து ரிப்பீட்டட். நேற்று நடந்த விஷயம், அதுக்கு முன்னாடி நடந்த விஷயம், ஒரு அதை பற்றியே மனசில் போட்டு போட்டு ரொம்ப ப்ரெஷர் எடுத்துக்கிறது. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னா என்னது? சஸ்டெயின்ட் நெகட்டிவ் தாட் ஆர் ஃபீலிங். ஏதோ ஒரு நெகட்டிவ் தாட், ஏதோ ஒரு விஷயம், ஐயோ இது பண்ணணுமே பண்ணணுமே, ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சு, அதை பற்றி ரொம்ப யோசி யோசி அதே யோசி யோசி திங்கிங் ஃபீலிங் லூப்புன்னு சொல்லுவாங்க. பெரும்பாலும் இந்த டெப்ரெஷனில் இருக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டெப்ரெஷனில் இருக்கிறான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, நான் டெப்ரெஷனில் இருக்கிறேன், ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்தது அப்படின்னா அது வந்து திங்கிங் ஃபீலிங் லூப்னுவாங்க. திங்கிங் ஃபீலிங் லூப். ஒரு 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 சிந்தனை, ஒரு எண்ணம் வருது, மனசில் தோணுது. அந்த எண்ணம் வந்து ஒரு கோவமான எண்ணம் வச்சுக்கங்க. ஏதோ ஒரு இடத்துல யாரோ ஒருத்தவங்க உங்களை பற்றி ஏதோ ஒரு ஒரு அலுவலகத்திலேயோ இல்லை வீட்லேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல யாரோ பேசிட்டாங்க, உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோ யாரோ ஒருத்தவங்க பேசிட்டாங்க. அந்த கோவமான அந்த சிந்தனை, அந்த சிந்தனை திருப்பி அதை மனசில் போடும்போது, ஞாபகப்படுத்தும் போது அந்த அந்த சிந்தனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எண்ணம் தாட் ஒரு ஃபீலிங்கை உருவாக்குது. அந்த ஃபீலிங் வந்து என்ன அப்படின்னா, என்ன மாதிரி ஃபீலிங் உருவாக்கும்? ஒரு கோவமான சிந்தனை கோவமான ஃபீலிங்கை உருவாக்கும். ஸோ அந்த கோவமான ஃபீலிங்கை, இந்த உணர்வை உருவாக்கும் போது நம்ம வந்து கோவப்படுறோம். உடனே உடம்பு வந்து அந்த கோவம்னா எப்படி இருக்கும்? அப்படியே உடம்பு அப்படியே உடனே வந்து ரத்தம்லாம் கொதிக்க ஆரம்பிக்குது, ஹார்ட் பீட் ஆகுது, ஒரு ரொம்ப டென்ஷனாக வரும். ஸோ இந்த ஃபீலிங்கை வந்து உடம்பு வந்து திருப்பி அப்படியே சிக்னலை வந்து திருப்பி பிரெயினுக்கு அனுப்புது. ஓகே, நீ வந்து கோவமான சிந்தனை கிரியேட் பண்ண, அதுக்கு இந்த ஃபீலிங் இதுதான் வந்து அவுட்புட்டு. உடனே வந்து இந்த கோவமான ஃபீலிங் வந்து என்ன பண்ணுது? திருப்பி வந்து கோவமான ஒரு சிந்தனையை திருப்பி தோற்றுவிக்குது. திருப்பி அப்படியே சைக்கிள் ஃபாலோ ஆகிட்டே இருக்குது. இந்த சைக்கிள் தாட்டு ஃபீலிங்கு, திருப்பி இந்த ஃபீலிங் வந்து இன்னொன்று தாட்டை உருவாக்குது. இது அப்படியே போயிட்டே இருக்குது இந்த சைக்கிள். இதுதான் டெப்ரெஷன், வேற ஒன்றுமே கிடையாது. திங்கிங் ஃபீலிங் லூப்புன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த லூப்பை பிரேக் பண்ணுறது மெடிடேஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இது எதுக்கு நான் யோசிக்கணும்? ஏன்னா நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம்? கண்ணை மூடிக்கிறோம், கையை கோத்துக்கிறோம், மடி மேலே வச்சுட்டு கண்ணை வெறும் மூச்சை மட்டும் கவனிக்கிறோம். அப்போ இந்த கான்ஷியஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின், அதாவது இந்த நியோ கார்டாக்ஸ், இந்த 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 பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த புருவ மத்தி மேலே, இந்த நெத்தியிலிருந்து இந்த பின்னாடி வரைக்கும் இந்த நியோ கார்டாக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தான் கான்ஷியஸ் பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின். அந்த பிரெயினை வந்து நீங்கள் வந்து பாதியாக பார்த்தீங்கன்னா ரைட் பிரெயின், லெஃப்ட் பிரெயின் எடுக்கலாம். ஒரு லெஃப்ட் பிரெயின்ன்றது வந்து உங்களுடைய சில செயல்களுக்கும், ரைட் பிரெயின்றது வந்து சில செயல்களுக்கும், உணர்வுபூர்வமான பகுதிகளுக்கும், அது தனித்தனி டிபார்ட்மெண்ட் மாதிரி வச்சுக்கலாம். இது ஒரு 10 டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து நிர்வாகம் பண்ணுது, இது ஒரு 10 டிபார்ட்மெண்ட்டை வந்து கவர்ன் பண்ணுது. ஸோ இதுக்குள்ளே வந்து கோஆர்டினேஷன் பண்ணிவிட்டு ஓகே இதுதான் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு. ஸோ நம்ம அதுலேயும் இந்த நியோகார்டெக்ஸ் மேலே கவர் பண்ணிக்கிறது வந்து மேமல்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியதுக்கு மட்டும்தான் இந்த பார்ட் ஆஃப் த பிரெயின் வந்து டெவலப் ஆகிருக்குது, மற்ற விலங்குகள் கிடையாது. ஸோ இதை பற்றி யோசிக்கிறோம். ஒரு விஷயத்தை பற்றி, ஒரு மாடோ இல்லை வந்து ஒரு பூனையோ, நேற்று நம்ம என்ன சாப்பிட்டோம், இன்னைக்கு என்ன சாப்பிட்லாம், இன்னைக்கு இன்னைக்கு வேறு எதாவது சாப்பிட்லாமா, பீஸா சாப்பிட்லாமா, நேற்று தானே இட்லி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு அப்படி யோசிக்காது. அது நேற்று தானே வந்து அந்த ஒரு மான் வந்து போயிட்டு, ஓ நேற்று தானே அந்த சிங்கம் இந்த இடத்துல துரத்துச்சு, ஓகே நம்ம வந்து இந்த இடத்துல சாப்பிட வேண்டாம், நம்ம வந்து இது சாப்பிட்டதுனால தான் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு, அப்போ இன்னைக்கு வந்து வேற பொருள் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு யோசிக்காது. அந்த யோசிக்கிற அந்த கான்ஷியஸ் பார்ட் கிடையாது. ஸோ அப்போ என்னன்னா, நமக்கு வந்து அந்த யோசிக்கிற பார்ட் இருக்குது அப்படின்னும் போது நம்ம அதை பற்றியே யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம். நேற்று ஒரு மானோ ஒரு புலியோ, ஒரு ஒரு மான் வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து துரத்துதுன்னா அந்த கன நேரம் வந்து அதோட மைண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும்னா, ஓகே
இன்னைக்கு வந்து இந்த சூழ்நிலையில இருந்து எப்படி நம்ம தப்பிக்கலாம் அப்படின்றது மட்டும்தான் அதோட கணம் இருக்கும். ஒன்று தப்பிக்கணும், இல்லைன்னா அதை ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோட். ஒன்று சண்டை போடணும், இல்லைன்னா அந்த இடத்துல இருந்து தப்பிக்கணும். இது ரெண்டு தான் அதோட குறிக்கோள். ஒன்ஸ் அது வந்து ஒன்று அது வேகமாக ஓடணும்னு முடிவு எடுத்துச்சுன்னா, வேகமாக ஓடிடுச்சுன்னா ஒரு இடத்துக்கு போயிடுது, இன்னொரு சேஃபான இடத்துக்கு போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இடத்துல போயிட்டு திருப்பி ஆட்டோமேட்டிக்காக பழையபடி அது புல்ல மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கும். பட் மனுஷன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஒரு சுச்சுவேஷன், ஒரு ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு நீங்கள் வண்டி எடுத்துடுறீங்க, ஆஃபீஸ் கிளம்புறீங்க, டக்குன்னு டிராஃபிக்கில் ஒரு டக்குன்னு ஒரு காரோ இல்லை ஒரு பைக்கோ வந்து டக்குன்னு கட் பண்ணுறாங்க. உடனே உங்களுக்கு என்ன வண்டி ஓட்டுறாங்க, என்ன இவங்க எந்த ஸ்கூலில் வந்து இவங்க டிரைவிங் கற்றுக்கினாங்க, ஒரு டென்ஷன் ஆகிடுறீங்க. ஓகே, டென்ஷன் ஆகிடுது. அந்த டென்ஷன் அப்படியே கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டு நீங்கள் திருப்பி ஆஃபீஸ்க்கு போகும்போது, திருப்பி ஒர்க் பண்ணுற இடத்துக்கு போகும்போது அந்த டென்ஷனோட போகிறீங்க. ஓகேங்களா? நீங்கள் திருப்பி அந்த உங்களுடைய அந்த சம்பவம், அந்த சூழ்நிலை முடிஞ்சிருச்சு. பட் மைண்டில் அதே தாட், அந்த இது ஓடிட்டு இருக்குது. ஓடும்போது என்னன்னா, உங்களோட பாடி வந்து உங்களை பாடி என்ன பிலீவ் பண்ணுதுன்னா, ஸ்டில் அந்த விஷயம் ஓடிட்டு இருக்குது, இன்னும் அந்த விஷயம் போயிட்டு இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் வந்து நம்புது. ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அது திருப்பி அதே மாதிரியான ஃபீலிங்ஸ், அதே மாதிரி தாட்டை தான் உருவாக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ நமக்கு இருக்கிற 90% ஆஃப் த டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இல்னஸ் எல்லாமே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரீசன். அது நீங்கள் எனக்கு எனர்ஜி இல்லை, எனக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை, என்கிட்ட காசு இல்லை, எனக்கு இது இல்லை, எனக்கு இப்போ வந்து எனக்கு வந்து புது புது ஐடியா வரமாட்டேங்குது, என்னால் உட்காந்து புதுசாக படிக்க முடிய மாட்டேங்குது. ஸோ இதை பற்றி நிறைய ஸ்ட்ரெஸ், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸை நீங்கள் போட்டு போட்டு மைண்டில் வச்சுக்கிறனால அது அது திருப்பி நம்மளோட வெளியில் இருக்கிற லைஃப் வந்து பாதிக்குது. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சில காரணங்கள் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளை யாராவது வந்து ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ, ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடுவாங்களோ, சின்ன வயசுலேருந்து நம்மள அப்ரிங்கிங், நம்ம வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்லிடுவாங்களோ, இல்லை வந்து நம்ம மற்றவங்கள வந்து அவங்கள வந்து ப்ளீஸ் பண்ணணும், எஸ் எஸ்ன்னு சொல்லணும், அதுக்காகவே வெளியில் எஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் மைண்ட் சப்போர்ட் பண்ணாது, வேணாம் என்னால் முடியல, பட் என்ன பண்ணுறது, வேறு வழி கிடையாது, சொல்லி தானே ஆகணும். ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ நிறைய ஏகப்பட்ட ஆக்டிவிட்டி தேவையில்லாம நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஏதோ எல்லாமே எடுத்து போட்டு நான் எடுத்து பண்ணுறேன் அப்படின்னு பண்ணுறப்ப அகைன் ஸ்ட்ரெஸ். அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்களோ, இவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்களோ, சில இடத்துல வந்து உங்களோட ஐடியாவை சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க, இது பண்ணால் இது கரெக்டாக இருக்கும், ஆனால் அவங்க எதாவது சொல்லிடுவாங்களோ, உங்களோட உங்களோட நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து சூப்பர்வைசர் ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோ, இது எல்லாமே இருந்தது, எனக்குமே இருந்தது. நான் வந்து ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் இதை பற்றி பேசணும்னு சொல்கிறேன் நான். ஓகே, ஆனால் வந்து எனக்கு அந்த இதை பேசுறதுக்கு எனக்கு ஓகே, அவங்க எதாவது சொல்லிடுவாங்க, எதாவது நினச்சிக்குவாங்களோ, இவங்க எதாவது நினச்சிக்குவாங்களோ, இப்படி தான் நான் வளர்ந்த விதம். ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா, உள்ளுக்குள்ளேயே வச்சு 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 இருந்து அப்படி இருக்கும். மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா, செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க. இனி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் வே, உங்களை பொலைட்டான வேல கரெக்டாக வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, என்னோட ஐடியா இது இருக்குது, என்னோட அபிப்பிராயம் இது இருக்குன்ட்டு கரெக்டான வேல நீங்கள் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ எக்ஸ்பிரஷன்றது வந்து என்னென்னா, ஓகே எனக்கு கோவம் வருதுன்னு அப்படி நான் கத்திடுறது அப்படி கிடையாது. அதாவது எனக்குள்ளே இருக்கிற ஐடியாவை கரெக்டாக எப்படி சேனல் பண்ணி நீங்கள் சொல்லுவீங்க அப்படின்றது மெடிடேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோட், மைண்டில் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஒரு மான் துரத்துதுன்னா அது வந்து நீங்கள் நார்மலாக இப்போ உட்காந்துருக்கீங்க, ரிலாக்ஸாக மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. இப்போ உங்களோட பாடி வந்து ஹோமியோஸ்டாசிஸ்ன்ற மோடில் இருக்குது. ஹோமியோஸ்டாசிஸ்னா ஆக்சுவலாக நார்மலாக உங்களோட பாடி எல்லா பார்ட்டும் வந்து பேலன்ஸ்டாக இயங்க ஆரம்பிக்குது. இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு வச்சிங்களேன், இப்போ மானுக்கு வந்து அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னா என்ன நடக்கும்னா, உடனே அந்த அந்த இடத்துல ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோடுன்ற இடத்துல இருந்து தப்பிக்கணும் அந்த மான். அப்போ என்ன பண்ணுது, அந்த இடத்துல வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்க்கு இருக்கிற எனர்ஜியோ, இம்யூனி சிஸ்டம் இருக்கிற எனர்ஜியோ, அங்கெல்லாம் எனர்ஜி தேவை கிடையாது. அந்த கணத்தில் அது தேவை கிடையாது. என்ன பண்ணணும், அங்கே இருக்கிற எனர்ஜியை எடுத்து கைக்கும் காலுக்கும் கொடுக்கணும். ஏன்னா சண்டை போடணும், இல்லைன்னா ஓடணும். கைக்கு காலுக்கு தான் அங்கே எனர்ஜி தேவை, அந்த இடத்துக்கு, அந்த சூழ்நிலைக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுறது, ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே பாடி என்ன பண்ணுதுன்னா, அங்கங்கே உடம்புல இருக்கிற அங்கங்கே இருக்கிற எனர்ஜியை எடுத்து கைக்கும் காலுக்கும் கொடுத்துருது. கைக்கு காலுக்கு கொடுத்ததுனால ஒன்று நீ ஓடு, இல்லைன்னா நீ வந்து சண்டை போடு. இப்படி தான் நம்மளோட பாடி ரியாக்ஷன். ஸோ மான் வந்து என்ன பண்ணுது, ஒன்ஸ் வந்து அந்த த்ரெட், அந்த சூழ்நிலையிலேருந்து வெளில வந்த உடனே நார்மலாக பேக் டு இதுக்கு போயிடுது. திருப்பி நேற்று வந்த அந்த புலி என்னை துரத்துச்சு பார்த்தியா, முடியல என்னால் அப்படின்னு அதை பற்றி யோசிக்கிறது கிடையாது. நார்மலாக பேக் டு இதுக்கு போயிடுது. ஆனால் மனுஷன் என்ன பண்ணும், அதையே யோசிக்கிறான். ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, ஸ்ட்ரெஸ் நடக்கும்போது நம்மளுடைய சிம்பத்தட்டிக், நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு விதமான நர்வ் சிஸ்டம், அதாவது சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம், பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம். இது எப்படின்னா, மூச்சை நீங்கள் இழுக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா, நார்மலாக நடக்குது பார்த்தீங்களா,
மூச்சு இழுக்கும்போது என்ன நடக்குது? உங்களோட லங்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது. ஓகேங்களா? திருப்பி இது வந்து பண்றது ஒரு நர்வ் சிஸ்டம். அதுதான் சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம்ன்றது வந்து இன்னொரு நர்வ் சிஸ்டம். என்ன பண்ணுதுன்னா, நீங்க இப்ப லங்ஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. திருப்பி லங்ஸ் வந்து பேக் டு இதுக்கு சுருங்கணும். ரைட்டா? அதுக்கு பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம் பண்ணுது. ஸோ, மூச்ச உங்களோட லங்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறதுக்கு சிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம், திருப்பி பேக் டு நார்மல் வரதுக்கு ரெஸ்ட், அந்த பேக் டு பொசிஷன் வரதுக்கு பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். இது எல்லா உங்களோட ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் த பாடிக்குமே இதுதான் நடக்குது. இதயம் துடிக்குது, என்ன பண்ணுது? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, திருப்பி இது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதாகுது, கம்ப்ரெஷன் ஆகுது. எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, கம்ப்ரெஷன் ஆகுது. எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது சிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம், கம்ப்ரெஷன் ஆகும்போது பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வஸ் சிஸ்டம். ஸோ இது எல்லாமே டயஃப்ரம் எல்லாமே நீங்கள் மொத்த பாடியோட இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த ரெண்டு நர்வ் சிஸ்டம் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும்போது என்ன நடக்குதுன்னா, பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம் வந்து பீக்கில் போகுதுன்னா ஹார்ட் வந்து ரொம்ப அப்ப மூச்சு நிறைய வாங்குது, ஹார்ட் நல்லா வேகமாக துடிக்குது, பேக் டு அந்த இர்ரெகுலாரிட்டி நடக்குது. ஸோ பேக் டு நார்மலுக்கு வர மாட்டேங்குது. எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களோ, அந்த விஷயத்தை பற்றி யோசிக்கிறீங்களோ, அப்போல்லாம் உங்களோட சிம்பத்திக் நர்வ் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட் ஆகுது. இம்மீடியட்டாக கார்டிசால், அட்ரலின் பம்ப் ஆகுது. அங்கங்கே இருக்கிற எனர்ஜியை எடுத்து உடனே உங்கள் பாடி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது, உங்கள் கைக்கு காலுக்கு எனர்ஜி கொடுத்து, ஒன்று அந்த ஆள் கூட சண்டை போடணும், அவரை பார்த்தாலே எனக்கு டென்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு கைக்கு காலுக்குமே அந்த ஒரு எனர்ஜி போகுது. நீங்கள் அந்த விஷயம் முடிஞ்சு ஒரு வாரம் ஆயிடுச்சு, ஒரு மாதம் ஆயிடுச்சு, 6 வருஷம் கூட ஆயிருக்கலாம். ஆனால் எப்பப்பெல்லாம் உங்கள் மைண்டில் அதை பற்றி யோசிக்கிறீங்களோ, அப்பப்பெல்லாம் இந்த ரியாக்ஷன் உங்கள் பாடி அப்போ நடக்குது, நம்புது. உடனே கார்டிசாலை பம்ப் பண்ணுது, கார்டிசால்ன்றது ஜென்ரேட் ஆகுது, உங்களோட ரத்தத்தோட கலக்குது அந்த கார்டிசால். அங்கங்கே போயிட்டு அந்த எனர்ஜி எடுக்குது. அடிக்கடி எனர்ஜி எடுத்து இம்யூனி சிஸ்டம்லேருந்து அடிக்கடி அந்த எனர்ஜி எடுத்துகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகிறது? அது இம்யூனி சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகாது. அடிக்கடி வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்துலேருந்து அந்த எனர்ஜி எடுத்துகிட்டே கைக்கும் காலுக்கும் கொடுத்துட்டே டென்ஷன் ஆகிட்டே இருந்தால் என்ன ஆகும்? அது பாதிக்குது அந்த பர்டிகுலர் ஆர்கன். இப்படி தான் வந்து நம்மளோட ஹெல்த் வந்து இம்பாக்ட் ஆகுது. ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா, நமக்கு இந்த இந்த ஃபைட் ஆர் ஃப்ளைட் மோடை வந்து டீஆக்டிவேட் பண்ணுது. மைண்டை ரிலாக்ஸாக அமைதியாக உட்காடுறோம். அப்போ வந்து கான்ஷியஸ் பார்ட் ஆஃப் யர் பிரெயினை வந்து சுவிச் ஆஃப் பண்ணுறோம். ரைட்டாக எதுவுமே யோசிக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அதாவது எந்த ஒரு சிந்தனை வந்தாலும் கட் பண்ணிவிட்டு இம்மீடியட்டாக மூச்சு கொண்டு வரோம். அப்போ அந்த மெமரியை டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறோம், அந்த பாஸ்ட் மெமரியை. பண்ண பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இந்த செடி வளரும் போது வந்து கீழே இருக்கிற இலைகள்லாம், காஞ்சி இலைகள் ஆட்டோமேட்டிக் கீழே வந்துடுது பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரி இந்த இந்த மெமரிலாம் வந்து இந்த நியூரான்ஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும், இந்த சினாப்டிக் கனெக்ஷன்ஸில். அது அந்த நியூரான்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அதில் போய் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் பார்த்தீங்களா? எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் யூஸே பண்ணலை, அடிக்கடி யூஸே பண்ண மாட்டீங்க அப்படின்னா, ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நியூரான்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரீசைக்கிள் ஆக ஆரம்பிக்கும். அப்போ உங்களுக்கு உங்களுக்கு 1 பில்லியன் நியூரான்ஸ் இருக்குது. ஒரு 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 சும்மா ஒரு ஒரு உதாரணத்துக்கு சொன்னால் 1 கோடி நியூரான்ஸ் இருக்குதுன்னா, 1 கோடி நியூரான்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு 50 லட்சம் 500 லட்சம் இது வந்து வந்து பெரும் தேவையில்லாத விஷயங்கள் போட்டுக்கிறீங்கன்னா, மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண அது அப்படியே ரீசைக்கிள் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இது மட்டும் கிடையாது, மெடிடேஷன் பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டத்தை கொண்டு வரும். அப்போ பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம் என்னது? பேக் டு ரெஸ்ட். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பாடி ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே பழையபடி பேலன்ஸாக வர ஆரம்பிக்கும். ஃபீல் குட் ஹார்மோன்ஸ், என்னென்ன ஹார்மோன்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ், நியூரோ கெமிக்கல்ஸ்னு சொல்லக்கூடியது. செரோட்டனின். ஏன் மெடிடேஷன் பண்ண அமைதியாக இருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கேன்? ஆனந்தமைட். ஆனந்தமைட்ன்றது வந்து சன்ஸ்கிரிட் வேர்டு. இது வந்து ஒரு கெமிக்கலோட பேர். ஸோ ஆனந்தமைட்னா என்னென்னா, ஆனந்தமாக ஃபீல் பண்ணுறேன். எனக்கு ஆனந்தமைட்ன்ற கெமிக்கல் வந்து உங்களோட பிரெயினில் அந்த சுரக்குது. அடுத்து செரோட்டனின்ற கெமிக்கல் சுரக்குது. டோப்பமைன், டோப்பமைன் சுரக்குது. ரிவார்ட் கெமிக்கல்னு சொல்கிறது. ஸோ இது எல்லாமே சுரக்க ஆரம்பிக்குது. ஓகே, ஸோ அதை இன்னும் அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். பட் இந்த இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மெடிடேஷன் பண்ண என்ன பண்ணுதுன்னா, இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ஃபீல் குட் ஹார்மோன்ஸ் இது எல்லாமே வர ஆரம்பிக்கும் போது, உங்களோட ஒவ்வொரு ஆர்கனுக்குமே ரெஸ்ட் பேக் டு நார்மல் வரும்போது என்ன நடக்குது? பாடி ரிப்பேர் ஒர்க் நடக்க ஆரம்பிக்குது. உங்களுடைய இம்யூனி சிஸ்டம் பெட்டர் ஆகுது. ஸோ உங்களுடைய ஆன்டி ஏஜிங், மெடிடேஷன் பண்ணுறவங்களோட இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஆன்டி ஏஜிங் வரும். அதாவது வந்து தேவையில்லாமல் இந்த காஸ்மெட்டிக்ஸ் போட்டு நம்ம வந்து இந்த முகம் சுருக்கம் இந்த இதெல்லாம் தேவை கிடையாது. தேஜஸோட ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவாங்க, பெட்டராக இருக்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ உங்களோட ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன், இது வந்து ரொம்ப பெரிய டாபிக், இந்த ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் சொல்லிட்டு. அதாவது என்னன்னா, நம்மளோட இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஓ தாத்தாவுக்கு இது இருந்துச்சுன்னா மகனுக்கும் இது இருக்கும்,
இவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கும் இந்த பிபிஓ சுகரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெனட்டிக்ஸ் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க எபிஜெனட்டிக்ஸில். பட் எபிஜெனட்டிக்ஸ்ன்ற சப்ஜெக்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ஜீன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நீங்கள் ரீப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த்ரூ மெடிடேஷன். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து என்னென்னா இப்போ ஒரே ஃபேமிலியில் இருக்கிறவங்க ரெட் ரெட் இந்த ரெட்டை குழந்தைகள் சொல்லுவாங்கள்ல, ரெண்டு பேர் ஒரே இது. ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரே ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குது, அவங்களோட பாடி அவங்களோட சில அவங்களோட இம்யூனிட்டி இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இன்னொருத்தவங்களுக்கு வேறு மாதிரி இருக்குது. ஏன் அப்படின்னா அவங்க சுற்றி இருக்கிற விஷயங்களை எப்படி பர்சீவ் பண்ணுறாங்க பேஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட பாடியில் சேஞ்சஸ். இது எல்லாமே ஒரு பெரிய டாபிக். பட் என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா நம்மளோட ஜீன்ஸு இதுதான் நம்மளோட இது எல்லாமே, இது அவங்களுக்கு இருக்குது எனக்கும் அப்படி வரும் அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. சயின்ஸ் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க 20 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடியே. நத்திங் ரிலேட் டு த ஒரு 80 ஆர் 92 நினைக்கிறேன் 92% ஆஃப் த டிசீஸ் இஸ் நத்திங் ரிலேட்டட் டு த ஜீன்ஸ் ஜெனட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் இன்க்ளூடிங் பிபி டயபெட்டிஸ் எவ்ரி திங். ஓகே. ஸோ நம்மளோட கான்ஷியஸ் மைண்ட் இந்த மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது நியோ கார்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது. இது ஒன்லி 10% மட்டும்தான் நம்ம இதை முடிவெடுக்கிறது, யோசிக்கிறது, இது என்ன பண்ணலாம் அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது. பட் உங்களோட ஆழ் மனசுன்னு சொல்கிறது கீழே இருக்குது. இது எல்லாமே உங்களோட ஹேபிட்ஸு. ஒரு விஷயத்தை திருப்பி திருப்பி பல வருஷங்களாக பண்ணினா அந்த பழக்கம் வந்து பழக்கமாக மாறிடும், சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கும். ஸோ மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண என்ன நடக்கும்னா உங்களுடைய சுவிட்ச் ஆஃப் உங்களோட கான்ஷியஸ் மைண்டை மெடிடேஷன் பண்ணும்போது கான்ஷியஸ் மைண்டை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுறோம். எதை பற்றியும் யோசிக்கிறது கிடையாது, வெறும் மூச்சை மட்டும் கவனிக்கிறோம். அப்போ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய ஆழ் மனசு வந்து அப்படியே உள்ளே இருக்கிற உணர்வு பகுதி அந்த இது எல்லாமே அந்த பழக்கங்கள் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பர்சனாலிட்டி இது எல்லாமே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு பார்த்தீங்களா, இது எல்லாமே இதை பற்றியான உங்களுக்கு லைட்டு போட்ட மாதிரி எல்லாமே தெரிய ஆரம்பிக்கும். இதை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அந்த பேட்டர்ன், இது எல்லாமே நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்குமே நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக்கல் மைண்ட் ஒன்று இருக்குது குறுக்க. அனாலிட்டிக்கல் மைண்ட் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்த்துக்கலாம். பட் இது உங்களுக்கு ஒரு ஓவர் வியூ. ஓகே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்னைக்கான செஷனை வந்து நம்ம இப்போதைக்கு இதோட பாஸ் பண்ணிக்கோம். நம்ம அஃபிஷியலாக இந்த செஷனை இப்போதைக்கு நம்ம முடிச்சுக்குவோம். யாருக்காவது சந்தேகங்கள் யாராவது கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணிக்கலாம். கொஷின்ஸ் இருந்ததுனாலும் பேசலாம். உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது? Thank you, sir, for giving a nice, refreshing New Year. Beginning of the year is very fresh because of you. Thank you so much, sir. தேங்க்யூ மேடம். எனக்கு இன்னைக்கு என்ன டவுட் அப்படின்னா, மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நம்ம கை ரெண்டு கோர்த்து வைக்கணும், கால் ஒன்று மேல ஒன்று. இதுக்கு என்ன ரீசன் நம்ம சொல்ல முடியுமா சார்? ஓகே. ஸோ மெடிடேஷன் வந்து பண்ணும்போது எதுக்கு இது வந்து சாஃப்ட் லாக்குன்னு சொல்லுவாங்க. சாஃப்ட் லாக். ஸோ பாடியை ஸ்டில் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா, பாடி ஸ்டில் பண்ணுறது நம்பர் 1. ஸோ பாடியை ஸ்டில் பண்ணும்போது அடுத்தது வந்து என்னென்னா நம்ம மென்டல் பாடி, அதாவது நம்மளோட மைண்டையும் வந்து அந்த இதுக்கு அப்சர்வ் பண்ணுறோம். ஸோ பாடி வந்து நமக்கு வந்து கையை வந்து கோத்துட்டு நம்ம காலை கிராஸ் அப்படி வச்சுக்கும் போது வந்து என்ன நடக்குதுன்னா கண்ணை மூடி இருக்கும்போது நம்மளோட பேசிக்காக என்ன பண்ணுறோம், நம்மளோட இந்த மெடிடேஷனோட பர்பஸ் வந்து என்னென்னா இந்த தாட்ஸ் ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக தாட்ஸ் போயிட்டே இருக்குது, அதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறது தான். ஓகே, அதை ஸ்டாப் பண்ணுறது. இப்போ அந்த ஸ்டாப் பண்ணணும்னா என்ன இருக்கும், இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சென்சஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கண் காது சென்சரி திங்ஸ் ஆர்கன்ஸ், கண் காது மூக்கு அண்ட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னது இன்புட் எடுத்துக்குது, மைண்டுக்கு கொடுக்குது. உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இப்படி பார்க்குறீங்க, பார்த்த உடனே ஒரு பொருளை பார்க்கும்போது ஓ இந்த பொருள் நம்ம எங்கே வாங்கணும், எப்போ வாங்கணும், எவ்வளோ இருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் கண்ணிலேருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கண் வழியாக வந்து இன்புட் உள்ளே போயிட்டு மைண்டுக்கு கொடுக்குறீங்க. மைண்டுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பற்றி இன்ஃபர்மேஷனை யோசித்து அதை உட்காந்து அனலைஸ் பண்ணி திருப்பி உங்களுக்குள்ளே சொல்லுது. ஸோ இந்த இன்புட்டை வந்து நம்ம கட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, மெடிடேஷன் பண்ணும்போது ஸோ இன்புட்டை கட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம், கண்ணை மூடிக்கிறோம், கையை கோத்துக்கிறோம், காலை குறுக்கா வச்சுக்கிறோம். ஸோ ஒரு சாஃப்ட் லாக் பண்ணிக்கிறோம். அப்படி இல்லைன்னா என்னாகும், கை வேற எங்கேயா போயிட்டு எதையோ யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், டக்குன்னு அந்த பாடி வந்து ஸ்டில்னஸ் இருக்காது. ஸோ அதனால் அதுக்காக ரொம்ப ஸ்டில்லாக ரொம்ப இதுவாக இல்லை, கம்ஃபர்டபுளாக கொண்டு வந்துக்கிறோம், ரிலாக்ஸாக. இதுதான் சாஃப்ட் லாக்குன்னு சொல்கிறது நம்பர் 1. நம்பர் 2 வந்து இந்த கண்ணை மூடிக்கிறோம். 80% ஆஃப் த எனர்ஜி நமக்கு வந்து கண் வழியாக வெளியில் போகுது. அண்ட் இன்புட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ணில் இருக்கிறத நம்ம கட் பண்ணுறோம், கண்ணை மூடிக்கிறோம். ஸோ மைண்டுக்கு வந்து இன்புட் வந்து கட் ஆகுது, கண்ணுக்குலேருந்து வர்றது கட் ஆகுது, காதுக்கு மியூசிக் நம்ம போட்டுக்கிறோம். ஸோ கையை கோத்துட்டு கம்மான்னு உட்காந்துக்கிறோம் அமைதியாக. அப்போ மைண்ட் என்ன பண்ணுது, இன்புட் எதுவுமே கிடையாது மைண்டுக்கு. ஆனால் ஸ்டில் என்ன பண்ணும், மைண்டு சும்மா இருக்குமா,
உள்ள பழைய மெமரிஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை அப்படி கிளற ஆரம்பிக்கும் உள்ளேருந்து. ஸோ அங்கேருந்து திருப்பி கொண்டு வரணும். அப்போ அதனால என்ன சொல்கிறோம், எப்பப்பெல்லாம் மைண்ட் யோசிக்குதோ அப்போல்லாம் உங்களோட கவனத்தை மூச்சுக்கு கொண்டு வாங்கன்றோம். அப்போ அதையுமே நம்ம கட் பண்ணுறோம். ஒரு டைமில் மூச்சை கவனிக்க கவனிக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட் வந்து எம்டியாக ஆரம்பிக்குது. ஸோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும். புரிஞ்சுதுங்களா மேடம்? தேங்க்யூ சார். எனி கொஷின்ஸ்? நீங்கள் அன்மியூட் பண்ணலாம், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணலாம். டேக் தட் ஒன் ஸ்டெப். Good morning, sir. குட் மார்னிங் மேடம். I am Sarika Banu. எஸ் மேடம். Sir, today's செக்ஷன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு சார். ஓகே மேடம். பட் இந்த புக் ஸ்டடியை பற்றி பேசுனீங்க. புக் ஸ்டடி வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக எல்லா புக்குமே வாங்கிடுவேன். பட் ஸ்டடி வந்து ஃபுல்லாக நில் சார். படிக்கவே மாட்டேன். இன்னையிலேருந்து அதை ஃபாலோ பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் சார். எனக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான புக்கெல்லாம் சொன்னீங்கன்னா நான் வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் சார். நம்ம அந்த லிஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம், என்னென்ன லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த எஃபர்ட் போட்டு நீங்கள் வாங்கிடுங்க. பட் டெஃபினட்டாக படிக்க ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஓகே சார். ஓகே. ஸோ நீங்கள் புக்கு படிக்கும்போது ஒரு 2 புக்கு எடுத்துக்கங்க. ஒரு புக்கை படிங்க. சில கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரோக்ரஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறீங்க, புரியல இல்லை சம்திங். ஓகே, அடுத்த புக் எடுத்துக்கங்க, வேறு புக்கு. அந்த புக்கை படிங்க. ஒரு புக் எடுத்தால் முடிக்கணும், கண்டிப்பாக ஃபுல்லாக முடிக்கணும் அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது. ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே சில கான்செப்டை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பார்த்தீங்களா, அந்த கான்செப்டை நீங்கள் டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, அதை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும். உங்களுக்கு மைண்டுக்கு டைம் கொடுக்கணும். ஸோ அதை டைம் கொடுத்தீங்கன்னா திருப்பி அது அந்த டைம் இல்லாதனால தான் நம்ம வந்து அடுத்த பேஜுக்கு ப்ரோக்ரஸ் ஆக மாட்டோம். ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ரெடி ஆகிட்டீங்களா, ஓகே 2-3 பேஜ் படிச்சிட்டிங்க, திருப்பி அந்த புக்கை எடுத்துக்கங்க பழையபடி. அது போய் படிங்க. ஸோ திருப்பி ஏதாவது வருதா திருப்பி. ஸோ ஒரு 2 புக்கு நீங்கள் உள்ள 3 புக்கு கூட நீங்கள் பேரலாக நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சில புக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இல்லை இப்போ எடுக்கிறீங்க படிக்க முடியல அப்படின்னா ஓகே, அதை நீங்கள் இன்னும் அந்த கான்செப்டை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியலன்னா ஓகே, ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் பண்ணிங்க, அடுத்த புக் எடுத்துக்கங்க, நோ இஷ்யூஸ். ஓகே சார், தேங்க்யூ. ஓகே. ஸோ ஒரு டார்கெட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்க. டெய்லியும் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது நான் வந்து ஒரு பக்கமாவது படிப்பேன், ஒரு பேஜ். இல்லை ஒரு பக்கமே படிக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை, ஒரு பேராகிராஃப் படிக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை, 2 லைனாவது நான் படிப்பேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு டார்கெட் எடுத்துக்கேன். ஓகே சார். ஓகே, தேங்க்யூ. எஸ். ஸோ இன்னைக்கு 3 days ஆயிருக்கு நம்மளோட செஷன். ஸோ எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்களோட மெடிடேஷன் ஜேர்னி இந்த 3 daysல? இல்லை ஆல்ரெடி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா ஷேர் பண்ணலாம் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த நியூ இயரில் உங்களோட அனுபவத்தை ஷேர் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்கும்? நான் வந்து அதாவது எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இப்படி பாசிட்டிவாக சூப்பராக இருக்குது, அப்படி தான் லிசன் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கல. எப்படி இருக்கும் நீங்கள் சொல்லுங்கள். எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸே வரல சார், எனக்கு இன்னும் அப்படி தான் சார் இருக்குது, எனக்கு ஒன்றுமே தெரியல. இட்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு நீங்கள் உங்களோட இதை சொல்ல வரீங்களோ அப்போ தான் வந்து அந்த இதுக்கான சொல்யூஷன் அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம கிடைக்கும். சார் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் 2 days வந்து நிறைய தாட்ஸ் இருந்துச்சு. ஓகே. பட் இன்னைக்கு வந்து கொஞ்சம் எம்டினஸ் ஃபீல் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இதுதான் நான் என்னோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாக நினைக்கிறேன். ஷூர் மேடம், வண்டர்ஃபுல். எஸ். போக 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 நமக்கு அந்த இது நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அது வளர்ந்து நடக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் இருக்குது. ஒரு மியூசிக் நம்ம கற்றுக்கணும்னா அடுத்த நாளே வந்து ஏஆர் ரஹ்மானோ இளையராஜா மாற முடியாது. இட் டேக் சம் டைம். ஸோ சில பேருக்கு 1 மாதம், சில பேருக்கு 1 வாரம், சில பேருக்கு 6 மாதம், ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒரு டைம். பட் அவங்களால சீக்கிரமாக வர முடியுது. சில பேர் வந்து 2 நாள் பண்ணியிருப்பாங்க, பயங்கர எம்டினஸ் இருப்பாங்க. ஒரே நாள் தான் பண்ணுவாங்க, ஈஸியாக போயிடுவாங்க. ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டி. தேங்க்யூ மேடம், வண்டர்ஃபுல். வேறு யாராவது ஷேர் பண்ணுறீங்களா உங்களோட அனுபவம்? இல்லை உங்களுடைய எப்படி போயிட்டுருக்கு உங்களோட சந்தேகம்? இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன கற்றுக்கினீங்க இன்னைக்கு பேசின டாப்பிக்கில், செஷனில்? ஃபீல் ஃப்ரீ. உங்களோட எதையும் யோசிக்காதீங்க. யாரும் வந்து இது என்ன நினச்சிக்குவாங்களோ அது என்ன, அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது. நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, எத்தனை தடவை நீங்கள் வந்து ரீகால் பண்ணுறீங்களோ, திருப்பி நீங்கள் சொல்கிறீங்களோ, அத்தனை தடவை வந்து இந்த மெமரி வந்து 10 தடவை மனப்பாடம் பண்ணி வைப்பீங்க, 20 தடவை மனப்பாடம் பண்ணி வைப்பீங்க. என்ன ரீசன்னா, எத்தனை தடவை நம்ம வந்து அதை நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணுறோமோ அத்தனை தடவை அந்த மெமரிஸ், நியூரான்ஸ்னு சொல்கிறது பார்த்தீங்களா, அந்த நியூரல் பாத்வே, அந்த வழி வந்து அந்த நியூரல் பாத்வேன்றது ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும். ஸோ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கல்யாணத்துக்கு போகிறீங்க, அவர் பேர் என்ன ஒரு தடவை தான் கேட்டிருப்பீங்க, அடுத்த தடவை அவரை பற்றி அந்த பேரை பற்றி ஞாபகமே இருக்காது. என்னமோ சொன்னார், ஒரு பேர் ஞாபகமே இல்லை, ஏன்னா ரீகால் பண்ணலை. ஸோ
ஸோ எத்தனை தடவை நீங்கள் ரீகால் பண்ணுறீங்களோ அத்தனை தடவை வந்து நீங்கள் அந்த கான்செப்டையோ அந்த விஷயமும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகே, யாராவது? நிஷாந்தினி மேடம், வனிலா மேடம், நான் பேரை கூப்பிட்டுடுவேன், ஸோ அதனால யோசிக்காதீங்க. கனகராஜ் சார், எப்படி இருக்கு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அனுபவம் ஷேர் பண்ணுங்க. ரைட், ஓகே. ஸோ ஃபைன். ஸோ எல்லாம் எஸ், விவோ V235 சொல்லுங்க சார். Hello, sir. சொல்லுங்க மேடம். Sir, good morning, sir. குட் மார்னிங் New மேடம். Year. ஹாப்பி நியூ இயர் மேடம். சொல்லுங்க மேடம். Sir, I'm feeling some sleepy, sir. ஓகே, ஒண்டர்ஃபுல் மேடம். ஸோ நீங்கள் மெடிடேஷனில் இருக்கும்போது அந்த தூக்கம் ஸ்லீப்ன்றது வருதா, இல்லை ஆஃப்டர் மெடிடேஷனில்? No, sir. On the time of meditation only. ஓகே, ஓகே, தட் இஸ் அப்சல்யூட்லி நார்மல் மேடம். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் யோக நித்ரா. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு மெடிடேஷன் பண்ணும்போது என்னென்னா, நீங்கள் உங்களோட ஃபிசிக்கல் பாடிக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்ட்டு தேவைப்படுதுன்னு அர்த்தம். நான் ஏற்கனவே இன்றைக்கி சொன்ன பார்த்தீங்களா, இந்த பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ் சிஸ்டம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். அப்போ உங்களோட பாடியோட ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே வந்து பேக் டு நார்மல் பொசிஷன் போகும். ஸோ அந்த ரிப்பேர் ஒர்க்லாம் நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அந்த தூக்கம் வர்றதெல்லாம் அப்சல்யூட்லி நார்மல். நேற்று செஷன் வந்து நான் வந்து இந்த தூக்கம் இதை பற்றி நான் சொல்லியிருப்பேன். தூக்கம்ன்றதுமே வந்து அது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். போக 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 அந்த தூக்கமும் போயிடும். தூக்கம் போயிடும்னா அந்த தூக்கம் தூங்கிட்டே இருக்கிற மெடிடேஷனில் அப்படின்றதெல்லாம் வராது, ஆப்டிமைஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நார்மல். உங்களுக்கு வந்து மெடிடேஷனில் நான் பண்ண தூக்கம், நீங்கள் ஒன்று என்ன ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒன்று நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு பெட்லேயோ இல்லைன்னா வந்து இதுலேருந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்டெப் அவே, கொஞ்சம் இதுலேருந்து நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருந்து தனி பண்ணுங்கள். ஸோ அந்த இடம் வந்து டெடிகேட்டாக ஓகே மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல போய் உட்காந்து பண்ணுங்கள். ஸோ அதுவே நார்மல் பேக் இதுவாக இருக்கும். ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஒரு இன்டென்ஷன் போட்டுங்க, என்னோட மெடிடேஷனுக்கு எனக்கு இந்த பாடியும் என்னோட மைண்டும் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ தூக்கம் வர்றது நார்மல் தான். போக 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 இது எல்லாமே சரியாகும். Okay, sir. மெடிடேஷன் பண்ணால் வந்து தூக்கம் வருதுன்றது கம்ப்ளீட்டாக நார்மல் தான். உங்கள் பாடிக்கு ரெஸ்ட்டு தேவைப்படுது, அது மெடிடேஷன்லேருந்து எடுத்துக்குது, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. Okay, sir. தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ மேடம். உங்களோட Sir, எஸ் மேடம். sir, one more. Today morning வந்துட்டு எந்திக்கும் போது கனவு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பயங்கரமான கனவு அப்படிங்கிற மணிக்கு வந்துச்சு. என்னைக்குமே இப்படி வந்தது கிடையாது. ஆஹ் இது என்னன்னு எனக்கு இது பண்ண தெரியல. ஓகே, இது நாள் வரைக்கும் இந்த மாதிரி என்ன சொல்ல, அதுவும் இன்னைக்கு நியூ இயர் அன்னைக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஒரு மாதிரி பயமா இருந்துச்சு சார். ஸோ நம்பர் ஒன், மெடிடேஷனில் வர அனுபவங்களும் சரி, ட்ரீம்ஸும் சரி அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, இந்த ட்ரீம்ஸ் எல்லாமே நார்மல் தான். ஓகேங்களா? அது எல்லாமே எதுவும் யோசிக்க வேணாம். இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் சூஸ் பண்ணிட்டு போகிறீங்க, ஒரு 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 கோஸ்டோ ஏதோ ஒரு பேய் படமோ ஏதோ ஒரு படம் நீங்கள் போகிறீங்க. அந்த படத்தை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு வந்து வந்து பயமாக இருக்குது. அந்த படத்தில் இருக்கும்போது அதை பார்த்தீங்கன்னா இதுவாக இருக்குது. ஸோ வெளில வந்துட்ட உடனே அதை பற்றி விட்டுடுறோம். ஓகேங்களா? அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ட்ரீம் இருக்குது, என்ன ஒரு ட்ரீம் நல்லா இருக்கா, ட்ரீம் நல்லா இருக்கா, ஓகே என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஹாரராக இருக்கா இல்லை இதுவாக இருக்கா, ஓகே விட்டுடுங்க, அவ்வளோதான், முடிஞ்சிட்டுங்க. டோன்ட் அனலைஸ் பண்ணுங்க. பட் ஓகே, நியூ இயர் அதுமா இது வந்துடுச்சு, தட்ஸ் ஓகே. நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நியூ இயர் இருக்குல்ல அன்னைக்கு வரக்கூடாது. ஏன் வரக்கூடாது? நியூ இயர் அன்னைக்கு வரக்கூடாதுன்னு எதுவும் ரூல் கிடையாதுல்ல. ட்ரீமுக்கு தெரியாதுல்ல இன்னைக்கு நியூ இயர்னு சொல்லிட்டு, கரெக்டுங்களா? ஸோ ட்ரீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம். பட் சில ட்ரீம்ஸ் வந்து அடிக்கடி வருது, ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக வருது. சில ட்ரீம்ஸ், சில விஷயங்களோ இல்லை ஏதோ ஒன்றுனா நீங்கள் எழுதி வச்சுங்க. நீங்கள் எப்போ ரெடியோ ஏதோ ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு வந்து வருது ஏதோ ஒன்றுனா அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த மெசேஜோட இது வந்து உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். அந்த மெசேஜ் எப்படி ஒன்றா இருக்கலாம். யாரோ ஒருத்தவங்க ரோட்டில் போவாங்க, ஏதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க, அப்போ வந்து அந்த ஒரு ஐடியா வந்து உங்களுக்கு டக்குன்னு வரும். ஏன் இது பண்ணலாமே, இல்லை இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு இந்த சொல்யூஷன் இப்படி பண்ணலாமே அப்படின்னு டக்குன்னு தோணும். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஓப்பனாக இருக்கணும். பட் ஏதோ ஒரு விஷயமோ இல்லை மெடிடேஷனில் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ கூட சில விஷயங்கள் அடிக்கடி வருது, இல்லை இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வருது ட்ரீம்ஸ் வருதுன்னா நீங்கள் எழுதி வச்சிங்க, அவ்வளோதான், விட்டுருங்க. பட் ட்ரீம்ஸை வந்து அனலைஸ் பண்ண வேண்டாம். அப்சல்யூட்லி ஃபைன். இதெல்லாம் இதை பற்றி யோசிப்பேன்.
ஓகே சார். ஸோ நீங்கள் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுங்க, உங்களுடைய தாட்ஸ் கிரியேட் த ரியாலிட்டி. நம்ம எப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம யோசிக்கிறோமோ, அப்போ வந்து அதை பற்றியான உணர்வுகள் திருப்பி வரும், அதை பற்றியான வெளியில் அந்த விஷயங்கள் இதாகுமே தவிர, நம்ம அதை பற்றி கண்டுக்கல, அதுக்கு அட்டென்ஷனே கொடுக்கல அப்படின்னா அதை பற்றி அது க்ளவுடு மாதிரி அது போயிடும் இல்லை. ஓகே. தேங்க்யூ இட்ஸ் சார். அப்சல்யூட்லி நார்மல் மேடம். டோன்ட் வரி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மேடம். இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கும் இருக்கும், இது கேட்கலாமா வானாவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டெப் எடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மேடம். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இது இருக்கும், பட் அதோட உங்களுடைய கேள்வி வந்து மற்றவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதுதான் வந்து இந்த கேள்வி கொஷின் ஆன்சரோட இம்பார்ட்டன்ஸ். குட் மார்னிங் சார். ஐம் கனகராஜ். எஸ் சார். நீங்க சில தாட்ஸ் வரும்போது அப்படியே விட்டுறலாம் அப்படிங்கிறீங்க. எஸ் சார். ஆனா அது ஒரு டெரிபிக் தாட்டா இருக்கும்போது அது ஒரு பயம், ஒரு பதட்டம் வருது. அது எப்படி மெடிடேஷன் பண்ணும்போது அந்த பதட்டம் வருது. மெடிடேஷன் பண்ணும்போது நார்மலாவும் ஒரு எண்ணம், ஒரு பேட் இது எஸ். வரும்போது அதை எப்படி நம்ம கிளவுட் மாதிரி விட்டு மறைக்கிறது? அது ஓகே. ஸோ இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு நான் வரேன் சார், ஓகேங்களா? என்ன பிடிக்கல உங்களுக்கு, நீங்கள் வந்து ஏன் வந்துட்டீங்கன்னு போய் சண்டை போடுவீங்களா? வந்துட்டாரு சரி ஓகே, ஒரு மணி வந்துட்டு போனால் ஒரு மணி போகட்டும், போயிடுவார் அப்படின்னு விட்டுறீங்களா? எப்போ நீங்கள் வாட் யூ ரெசிஸ்ட் இட் பர்சிஸ்ட், அதாவது வாட் யூ ரெசிஸ்ட் இட் பர்சிஸ்ட், எதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ரெசிஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அது வந்து தொடர்ந்து அப்படியே இருக்கும். எதுக்கு நீங்கள் அதுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்கு அட்டென்ஷன் கொடுக்காம விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்ததுமான போயிடும், அதுவா தானாக போயிடும். பட் என்னன்னா எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்னு தெரியுதோ அப்போனா உங்களோட கான்ஷியஸ் பிரெயின், அதாவது உங்களோட நியோகார்டெக்ஸ் வந்து அதை பற்றி, இதெல்லாமே நார்மல் ஆக்சுவலாக. ஏன்னா நார்மல். இப்போ 50,000 60,000 எண்ணங்கள் வந்து உங்களுக்கு நமக்கு ஆன் அன் ஆவரேஜ் இருக்குது. பல வருஷங்களாக நமக்கு வந்து அந்த எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு அதை பற்றி யோசித்து அந்த மாதிரியே ஒரு தாட் பேட்டர்ன் இருக்கும் நமக்குள்ள. ஸோ அதை நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும்போது எத்தனை வருஷம் நம்ம அதை இப்படி தான் அப்படின்னு பழகிட்டோம், அந்த மைண்டை பழகிட்டோம். இப்போ நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணும்போது இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அது கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கும், பட் ஸ்டில் அந்த தாட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். இந்த 50,000 60,000 எண்ணங்கள் வந்து படிப்படியாக குறைஞ்சி அந்த எம்டினஸ்ன்னு சொல்கிறது வந்து 50,000லேருந்து 40,000 40,000 அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இறங்கும் பொறுமையாக. ஸோ அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரும்போது அந்த எண்ணங்கள்லாம் அடியில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஏன்னா நம்ம இன்புட்டில் எல்லாமே கட் பண்ணிட்டோம். இன்புட் எல்லாம் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் மெமரியிலேருந்து சில தாட்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிக்கும், மேலே சர்ஃபேஸ்க்கு வர ஆரம்பிக்கும். இந்த சர்ஃபேஸ்க்கு வர ஆரம்பிக்கும் போது இது எல்லாமே நார்மல் வெளியில். அது வரைக்குமே வந்து அந்த சில விஷயங்கள் வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறீங்க, டக்குன்னு ஏதோ ஒரு டிராஃபிக்கில் ஒருத்தவங்க வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க, டக்குன்னு வந்து உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகிடுது, உடனே வந்து வேறு ஏதோ பற்றி யோசிக்கிறீங்க, அடுத்தது ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு உங்களோட ஆர்கனைசேஷன் போயிட்டு அடுத்தடுத்த வேலையில் போகிறீங்க. பட் அந்த சிந்தனை, அந்த தாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்குது, ஓகேங்களா? ஸோ அது என்ன ஆகுது, அப்படியே லேயர் பை லேயராக இருக்குது. மெடிடேஷன் பண்ணும்போது இது எல்லாமே மேலே வர ஆரம்பிக்கும். மேலே வர ஆரம்பிக்கும் போது நீங்கள் எப்போ யோசிக்கிறீங்கன்னு தெரியுதோ அப்போ உங்களோட மூச்சை உங்களோட கவனத்தை மூச்சு கொண்டு வாங்க. எப்போ யோசிக்கிறீங்கன்னு தெரியுதோ மூச்சை கவனத்தை கொண்டு வாங்க. இவ்வளோ தான், வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. எப்போ யோசிக்கிறீங்கன்னு தெரியுதோ அப்போ சில நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 நிமிஷமாக யோசிச்சிருப்பீங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு 10வது நிமிஷம் தான் தெரியும், ஓ நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்கன்னா இட்ஸ் ஓகே, திருப்பி கவனத்தை கொண்டு வாங்க. போக 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 இந்த டைம் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும். ஒரு சிந்தனைக்கும் அடுத்த சிந்தனைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் வர ஆரம்பிக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேப் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கேப் இன்க்ரீஸ் ஆகுனா அப்போ தாட் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ குறைய ஆரம்பிக்கும் போது வந்து நல்லா அந்த எம்டினஸ்ன்றது வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், யாராவது கொஷின் இருக்கா? லாஸ்ட் கொஷின், ஆல்மோஸ்ட் 7:40 இன்னைக்கு. ஸ்டில் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஐ கேன் ஸ்டே பேக், நோ இஷ்யூஸ். ஓகே, ஸோ நோ கொஷின்ஸ், நம்ம இன்னைக்கு வைண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் செஷனை. மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு 5 நிமிஷம் கிடைக்குதா, 10 நிமிஷம் கிடைக்குதா, இங்கேயே போய் வெயிட் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க, நீங்கள் ஒரு ஒரு இடத்துல ஒரு டென்ஷனாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஏதோ ஒரு இதுக்கு பதட்டமாக இருக்குன்னா கண்ணை மூடி நீங்கள் மூச்சை கவனிங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் தான் கிடைக்குது, 3 நிமிஷம் கிடைக்குது, இல்லை 1 நிமிஷம் தான் கிடைக்குது. பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறோம், எங்கே வேணால் பண்ணலாம். பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, யோசிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் யோசிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. அப்படின்னும் போது மைண்டு தேவையில்லாமல் எங்கேயோ அழைப்பாயிரதை விட டக்குன்னு வந்து மூச்சை கவனிச்சு நீங்கள் உங்களுடைய மெடிடேஷனில் போயிடலாம். ஓகே, ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள், நிச்சயமாக வந்து வாழ்க்கை இன்னும் பெட்டராக ஆகும். தேங்க்யூ சார். ஹாப்பி நியூ இயர். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. இன்னைக்கு நிறைய புக்ஸ் பத்தி சொன்னீங்க, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது. ஷியோர்லி வில்
நான் வந்து பயாலஜி ஆஃப் பிலீஃப் படிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். Sure, ஸோ madam. ஷுவர்லி ஐ வில் ரீட் அண்ட் ஷேர் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு யூ சார். Sure, தேங்க் யூ ஸோ madam. மச் சார். Wonderful, madam. Thank you. Thank you. I promise in this moment to keep my heart wide open. With every breath I take, I'm grateful. I promise in this moment to keep my